जिस तरीके उसने उन्होंने कुटिया थले जमीन ते पाता, उन्होंने मार मार के उहदे लहू निकलना शुरू हो गया निक्के जे बाल दे। कल नूं इहने भी जवान होना जदों तू इस हालत विच नहीं होएगा। ख्याल करी तू बजुर्ग ये जवान इहो कुछ तेरे कंबदे हत्थां राहीं डिग गया कुछ ते तेरे नाल विहार करके बाहर कढेगा, तैनूं चंगा लगेगा। मैंटल या दिमाग आ जाए तो असीं सिर्फ एक शब्द नाल जोड़ते हैं, पागल है। जिहड़ी मानसिक बीमारी है वो ज़्यादातर अमीरां च हुंदी है। बहुत वड्डी गिणती जे जिन्हां चों असीं लगभग 80% थोड़े नहीं है जिन्हां नूं पता ही नहीं कि मैं अंडर डिप्रैशन हाँ। ये सोच डॉक्टर साहब क्यों बन जाती है, कंपैरिजन करना दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧਰਮ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੈਮੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, बिल्कुल नहीं ना रहा, हिटलर नहीं रहा, की समझते सी अपने आप को, खुदा ही समझते सी। बिल्कुल लास्ट जिहड़ा हुंदा है सवेयर डिप्रैशन है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ। कोरोना वायरस की महामारी के दौर दे विच पूरी दुनिया दे विच बहुत कुछ बदल रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है ते लोकां दा जिहड़ा मानसिक तौर ते नुकसान हो रहा है उस नूं सारे लोग गंभीरता दे नाल नहीं लै रहे। हर मुल्क की सरकार गंभीरता दे नाल नहीं लै रही, पर जे डॉक्टरां दी सुणीए, सेहत विग्यानियां दी सुणीए, उन्हां दे मुताबिक मानसिक परेशानी इस वक्त बहुत वड्डा मुद्दा बन सकता है कोरोना वायरस की महामारी के दौरान। साडे नाल अज डॉक्टर हरशिंदर कौर ने, असीं पटियाला दे विच हां। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है दा खालस टीवी ते। सत श्री अकाल जी। सो डॉक्टर साहब मैंटल हैल्थ है जिहड़ी वो कोरोना वायरस के दौर दे विच किन्नी क जरूरी है ते की हालात ने मैंटल हैल्थ ते लोकां दी मैंटल हैल्थ, खुदकुशियां भी हो रही ने? जी पहले तो मैं ये दस दियाँ भी साडे असी हिंदुस्तानी थोड़ा जिहा पिछां तुरदे हैं बाकियां नालों, यानी साडे लई जिस दे थां ते लफज एक मैंटल या दिमाग आ जाए तो असी सिर्फ एक शब्द नाल जोड़ते हैं, पागल है। इस तो उरा परां असी सोचते नहीं कि उस तो हेठां अनेक चीज़ां ने जो सिर्फ तनाव तो लैके एक मन विच कतूहल होना भी उस पासे दा एक इशारा करने वाली चीज़ है, जिन्हों सानू समझ ना होने कारण यानी अवेयरनैस की घाट कारण जो साडे यानी एक स्टिगमा जुड़ चुके है कि ये सिर्फ एक पागल है जे कोई ये किसी पासे जा रहा है, कोई साइकेट्रिस्ट दे मजाक बनाया जाता है। बिल्कुल उस करके ही साडे बहुत वड्डी गिणती विच सुसाइड्स भी हो रही ने। लोग यानी कल्ली सुइसाइड तक नहीं, तुसीं हैरान होवोगे कि किस तरीके दे मनां विचों रोग पाल लैंदे ने जिन्हां चों घरेलू हिंसा बच्चों के उत्ते जो मार कुटाई उन्हां नाल, ते बच्चों नूं भी असीं शुरू तो मनोरोगी बना रहे हैं। यानी जो माँ बाप का अपना स्ट्रैस हुंदा है कि मैनू मेरी आमदन नहीं हो रही या मैं घर विच तड़ गया या मेरी नौकरी शायद खुस जाए या मैनू कोई बीमारी ना लग जाए, मौत दा भै, ये सारा कुछ उतरदा जे उस बच्चे उत्ते जिसते सौखा शिकार जिन्हों मन के वाइफ ते तुसीं या तो औरत ये सब कुछ सहंदी है या फिर बच्चा सहंदा है, तो बच्चा उही गुस्सा मनां विच पाल के अगों वड्डा हो के दूसरे ते जुल्म ढाउणा, तहस नहस करना, उन्होंने मार के खुशी महसूस करनी, किसी नूं टिच्चर करनी, ये उसदे ऑटोमैटिक सुभाव दे विच ही गुंदिया जाता है। यानी कि एक बंदा जे घर दा मैंबर मानसिक तौर ते बीमार है तो अगे भी वंडदा है पूरा टब्बर ते फिर वो आउण वाला जिहड़ा अगला समा उसनूं भी पलीत कर जाता है। ये अनजाणपुणे च हुंदा है क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं कि मैं मानसिक तौर ते बीमार हाँ। जी बिल्कुल। एक तो है कि उन्होंने पता भी होवे कि मैनू कुछ प्रॉब्लम है, वो तां भी डरदा मारा कि समाज दे विच मैनू कोई कुछ कह ना जावे, मैं छेकिया ना जावां, मेरा मजाक ना उड्डे, वो आप ही लुको लैंदा। ते बहुत वड्डी गिणती जे जिन्हां चों असीं लगभग 80% थोड़े नहीं है जिन्हां नूं पता ही नहीं कि मैं अंडर डिप्रैशन या मैनू कोई एंगजाइटी है या मैनू कोई पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रैस डिसऑर्डर है या कोई भी उसनूं पता ही नहीं। ठीक है।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਭਰਿਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਰਦੀ WhatsAppaਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਲਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੀ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਅੰਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਲਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਕੌਫੀ ਪੀਣ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਫੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਦੇ। ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਵਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਆਏ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਅਕਲ ਸਿਖਾਣੀ ਕਿਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੰਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੌਫੀ ਸੀ, ਰੋੜਤੀ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਜਵਾਨ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਫੀਆਂ ਪੀ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ। 80% ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 20% ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 2% 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ 2% 'ਚ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ 98% ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2% ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ 2% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ 2%, ਬਲਕਿ ਮੈਂ 20% ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੇ ਉਤਾਂਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਟੌਪ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੌਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ 90% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟੌਪ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਉਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਬਰ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੱਢਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਵਾਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੰਗਵਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਤੇ 1 ਇੰਚ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਭਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬਤਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਉਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਵਾਣ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆਊਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਅੱਜ ਪਲ ਪੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਭੈ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਸੀ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬਸ। ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ 2% ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੋ ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੀ ਜੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 90% ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 79 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਲਹੂ ਚੂਸਾਂਗਾ, 80 ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਜੀ ਕੇ ਦੇ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੂਸਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੈਮੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਕਦੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਤਣਾਅ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੇ
ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਫਿਕਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਵੀ ਵਧੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਅੱਗੋਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 2 ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ, ਧੜਕਣ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇੰਨੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਤੈਅ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਥ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਮੌਤ ਉੱਤੇ, ਆਈ ਕਿ ਆਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਿ ਆਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੌਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਸਖਤ, ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਕੀ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਲੰਘੇ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਓਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਹਫਤੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਗੈਰ ਸੇਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਸ, ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਲ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,
ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਪਲ ਛਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2-3 ਪਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਯਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਆਲ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਜੋ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਪਰ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੌਬੀ ਸਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਸਟੇਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗਾਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਈਗੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਧਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖਰੀ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਕੱਲੇ, ਤੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 5000 ਮੌਤਾਂ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜਕੱਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੌਤ ਆਈ ਕਿ ਆਈ ਚੁਫੇਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਆਹ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਇਸਾਈਡ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 32% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਇਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5000 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ, ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਭੀਏ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵਧੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਰ ਉਨਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।